केमती अच्छो पिला माने भल अच्छो पिले आज आमे तम इतिहास बहिर जो प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठटी पढ़िबा जोटा होची कौन ना भारत रे असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव। ठीक अच्छे आज आम यही पाठटी पढ़ा आ पिले वीडियो स्टार्ट करबा आगु कही रखे जदि मो वीडियो तुम मानक भल लगे ताल प्लीज मो वीडियो को गोटे लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर कमेंट कर कि केमती लगिला आउ चैनल जदि नुआ कर ताल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलबनी। मु ऑलरेडी तार फर्स्ट वीडियोटा फर्स्ट चैप्टरटा अपलोड करी जदि देखना ताल डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तुम्हें मैंने देखी नब ना अनन्या मैम क्लासेस को जाकि क्लास 10 हिस्ट्री को जदि तुम जीव ताहले जो प्ले लिस्ट को जीव क्लास 10 हिस्ट्री को जीव ताहले तुम्हें फर्स्ट चैप्टरटा भी पाई जाई पारिबो। एथिरे मु तुम सब जाक चैप्टर पढ़ेबी हिस्ट्री जियोग्राफी इंग्लिश ओडिया हिंदी है तो तुम जदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखि ताहले तुम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हम। ओके चलो पिले स्टार्ट करवा। भारत रे असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव तुम मान तो जानिच पिले आगुरी पढ़ी शुणी भी थी निज बड़ मान ठार भी शुणी जे गांधीजी को नेतृत्व में कौन होता ना जिते देश पराधीन थिला तो देश को माने कौन स्वाधीनता आनीदेवाई गांधीजी को बहुत भूमिका थिला। तो ये जो असहयोग आंदोलन शुभारंभ किए करते ना गांधीजी को नेतृत्व में असहयोग आंदोलन होता। असहयोग माने कौन असहयोग असहयोग माने सहयोग न करवा क्या सहयोग न करवा ना इंग्रेज मान को सहयोग न करवा यहीटा ही मूल मंत्र जे आमे कौनसी भी जिनिस रे इंग्रेज माने आम देश रे रही आम देश रे सब आम साहाय्य बिना से कौन काम करें कि तो सी कौन भी काम करने को आमर साहाय्य दरकार। ओके तो गांधीजी डाकरा देले जे आमे ताको साहाय्य करबानी हैला। तो कौन कौन कारण थिला वर्तमान आमे पढ़िबा जे कौन कौन कारण थिला जो कारण कि भारत रे असहयोग आंदोलन डाकरा गांधीजी देइथिले आउ एवं ओडिशा रे यार ए जो असहयोग आंदोलन भारत वर्ष रे चलेला ओडिशा रे यार किभली प्रभाव पड़िला ए विषय आज आमे विषय पढ़िबा। ठीक अछि पिले देख भारत रे असहयोग आंदोलन पिले तुम जानिच असहयोग आंदोलन केबे हितिला ना 1920 मसीहा अगस्त 1 तारिख ही माने ऑफिशियली एटा अनाउंसमेंट करा जायतिला केबे ना 1920 अगस्त 1 तारिख रे आनुष्ठानिक भाव में यह आरंभ भारत रे असहयोग आंदोलन को आरंभ करा जायतिला हैला। यार मुख्यतः 3टी कारण अच्छी जो कारण पे असहयोग आंदोलन सृष्टि है तार सर्वप्रथम कारण होची खिलाफत आंदोलन। कौन पिले प्रथम कारण होची कौन खिलाफत आंदोलन। देख एबे आमे पढ़िबा डिटेल भाव में टिक्कीनिकी भाव में जे खिलाफत आंदोलन कौन यह केमिति असहयोग आंदोलन को माने कौन प्रोत्साहन देथिला। प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्रशक्ति विरोध रे युद्ध करथिला। तुम जानिच एटा प्रथम विश्वयुद्ध कथा एटा नवम श्रेणी रो प्रथम चैप्टर रे अछि जे प्रथम विश्वयुद्ध रे कौन होइतिला तुर्की प्रथम विश्वयुद्ध का मध्य रे होइतिला पढ़िच मन अछि कि नहीं जे केंद्र शक्ति और मित्र शक्ति मध्य प्रथम विश्वयुद्ध होइतिला हैला। केंद्र शक्ति रे को माने थिले ना जर्मनी तुर्की एमान सब केंद्र शक्ति रे थिले मित्र शक्ति रे के थिले ना इंग्लैंड फ्रांस एमान सब मित्र शक्ति रे थिले। ओके तो प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की कौन करथिला ना मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करथिला। ओके एटा तमे 9th क्लास रे पढ़िच युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर देला। युद्ध रे कौन है ना मित्र शक्ति माने केंद्र शक्ति मित्र शक्ति जीतीगला केंद्र शक्ति हारीगला माने जो तुर्की आउ जर्मनी जो बड़ी राष्ट्र मान हारीगले से कौन है ना एम इंग्रेज मैंने कौन कले ना तुर्की को निज अख्तियार को नहीं आसिले। युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को तुर्की को जो निज अख्तियार को नहीं आसिले तो तापर कौन है ना तुर्की को से कौन करदे ना विभाजन करदे है डिवाइड करदे तुर्की को। तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारतर मुसलमान को व्यथित और क्रोधान्वित कला। विभिन्न अंचल को निज अख्तियार को लेकिन अलग अलग पार्ट रे सब डिवाइड करदे किए इंग्रेज माने है। तो तुर्की मुख्यतः हूँ कौन मुस्लिम कंट्री मुस्लिम देश सेटा है। तो तुर्कीर एतादृश जो व्यवहार तुर्की प्रति ये जो व्यवहार माने ये जो व्यवहार इंग्रेज माने कले ताहा कौन है ना भारतर मुसलमान को व्यथित और क्रोधान्वित कला। भारत जो मुसलमान मैंने रागिगले इंग्रेज माने एमती केमती तुर्की सहित एभली व्यवहार करदे केमती ताको खंड विखंडित करदेले। आउ तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा। तुर्कीर जो सुल्तान थिले से होचंदी पूरा एंटायर विश्व रे जिते मुसलमान अछंती तांकर धर्मगुरु बा ताको खलीफा बोली कुआ जाऊ थिला हैला। तेणु से माने सुल्तान को समर्थन जणाई ताके क्षमता ह्रास विरुद्ध रे दुई
ଅଲ୍ଲୀ ଭ୍ରାତା ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁର୍କୀର ଯିଏ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଖଲିଫା ହେଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସେଇ ଯେଉଁ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଲ୍ଲୀ ଭ୍ରାତା ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ହେଲା। ଏଇ 2 ଭାଇ, ଏଇ 2 ଭାଇଙ୍କ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏଇ 2 ଭାଇ ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ମୁସଲିମ୍ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇକି ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ'ଣ ତା ନାଁ ରଖାଗଲା ପିଲେ? ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ରଖାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଖିଲାଫତ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଖିଲାଫତ କମିଟି। ଏଥିରେ 2 ଅଲ୍ଲୀ ଭ୍ରାତା ଗନ୍ଦା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ନା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହାକିମ ହାଜର ଖାଁ, ହସରତ ମୋହନି ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ 2 ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହଜିମ ହଜମଲ ଖାଁ ଆଉ ହସରତ ମୋହାନି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖିବା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ମୂଳ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ। ସେ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ହେଲା। ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। 1992ରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ଦିଆଗଲା। ଏହାର ବିଷୟ ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଛ ହେଲା। ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ସ୍ୱର ଉଠିଲେନି, ଏମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେନି। ତ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଏ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆମେ ଆମେ ମିଶିକି ଏକଜୁଟ ହେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। ତ ମିଶିଲେ କହନ୍ତି ନା ମୁଠିର ତାକତ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜଣକୁ ଭୁଷିବୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ମାନେ ତାକୁ କାଟିବ, ଗୋଟେ ମୁଠା ମାରିଲେ କେମିତି କାଟିବ? ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ମୁଁ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ ସେ ସଂଗଠନ ନାଁ ପିଲେ ହେଲା ଯେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଭାପତି ବୋଲି ନିର୍ବାଚିତ କରିଦେଲେ। ତୁର୍କୀରେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଓ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ତୁର୍କୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଆଜାଦ କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସରକାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କମିଟି ନେଲା ହେଲା। ଏହି ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଥିବା ସେଭିସ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା।
କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ ମାନିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଖାତିର କଲେନି। ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଭିସ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପିଲେ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ସେଭିସ୍ ଚୁକ୍ତି। ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ, ଚଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତାମାନେ ସେ କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଅସହଯୋଗ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ କଥା ମାନିଲେନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରି ସେ ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ, 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟି ଖିଲାଫତ କମିଟି ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କେବେ କଲେ ନା 1920 ଜୁନ୍ 9ରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସେଠି ବସିଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଛିନ୍ନ କରିବା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା 1920 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଫିସିଆଲି କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସେଇ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯିଏକି ବହୁତ ହି ପ୍ରମୁଖ କ'ଣ ମାନେ ନେତା ଥିଲେ, କାର ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର, ତାଙ୍କର ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତିଲକ ବିୟୋଗଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, ତିଲକଙ୍କର ଏକରେ ବିୟୋଗ ହେଇଛି, ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ବିୟୋଗଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହରତାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ଓକେ, 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଉଲେଟ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଅନୈତିକ କାମ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଲା ରାଉଲେଟ ଆକ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଜାଲିଆନାବାଗରେ ଯେଉଁ ଆମର 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଘଟେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଆମର କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେଇବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ତମର କୌଣସି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିର ବିବରଣୀ ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଲା, ଅମୃତସରରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ହଣ୍ଟର କମିଟିର ବିବରଣୀ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ହଣ୍ଟର କମିଟିର ବିବରଣୀ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ଆଉ କ'ଣ ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ, ଅମୃତସରରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ
ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତର କମିଟି ଅଣ୍ଡର କମିଟିର ବିବରଣୀର ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ କାରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଭଲସେ ବୁଝ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କ'ଣ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। ଓକେ, ଆଉ କି ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ମାନେ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ହେଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ ଭାରତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ଲାଗୁ ହେଲା ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳିତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ 1919 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଭାରତରେ, ତାକୁ ହିଁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରାୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଏଥିରେ ପିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରାୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ ତାହା ଆମ ସଂସଦରେ ବିଚାର ନ ହୋଇକି ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସଦରେ ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଆମ ସଂସଦରେ ଆମ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସଂସଦ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ବୁଝୁଛ ତ ଆମର ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଏଠି କେଉଁ ଆଇନ ହେବ, କ'ଣ ତାର ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ତା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ନା। ତାହା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହାତରେ। ହେଲା, ତାକୁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପାୱାର ରହୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଫାଇନାଲ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବି ଅଧିକା ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ମେକିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସେମାନେ କାମ କ'ଣ ଏଠି ଏ ଆଇନ ବଳରେ କରିଥିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ସଭ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ିଂ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଅଲଗା। ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ରହିଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମାନେ ଆଉ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେନି। ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସିନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବେ, ଏକଜୁଟ ନହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିପାରିବେନି, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ, ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଜାଗା, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଶିଖମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ
चतुर्थतः भोट दान अधिकार को अधिक संकुचित जो भोट दबार अधिकार साधारणतः 18 वर्ष ऊर्ध्व हेले जन भोट दबार अधिकार रही कि से कौन कले ना स्त्री लोक मैंने भोट दे पारे केवल पुरुष मैंने भोट देवे आउ जो मैंने धनाढ़ परिवार जो मैंने चापलुसी करेंगे से मैंने केवल भोट देवे अन्य मैंने भोट दे पारे बुझेगा ना। तो यही भोट दबा अधिकार को मध्य से कौन करदे ना संकुचित करदे। भारतीय जातीय कांग्रेस ये संस्कार गुड़िकर यथेष्ट बा संतोषजनक नुहे बोली घोषणा करी ता परिवर्ते एक शक्तिशाली स्वराज पर दाबी कला। भारतीय जातीय कांग्रेस जो सभापति थे के ना महात्मा गांधी सी कौन कले भारतीय जातीय कांग्रेस या विरोध कला जे तमे जो मनमुखी आईन करिच तम ये आईन आम संतुष्ट नुहे तम ये आईन को आम मानबू ना एवं ताकू कौन आपको परिवर्तन कर एपाई एक शक्तिशाली स्वराज माने आम आईन आम तैयारी करूँ स्वराज माने निज राज्य स्वराज्य आम राज्य आमको दियो आम संभालू तमर मुंड खेलवा दरकार नहीं ये एक दाबीपत्र देले इंग्रेज सरकार को। ओके बुझीपार ताले पिले आम एठी ताले कौन जानिले गोटे तो आम जानी जे कौन आम प्रथमटा कौन पढ़ते पिले ना खिलाफत आंदोलन आम प्रवर्ताई क्या ना असहयोग आंदोलन को तापर भारत शासन आईन 1919 सी प्रवर्ताइला क्या ना असहयोग आंदोलन को प्रमोट कला। आउ गोटे लास्ट रे होची पिले किए हंटर कमिटी रिपोर्ट कौन देख ये मध्य असहयोग आंदोलन को आहरी प्रोत्साहित करथिला कौन ना जालियानवाला बाग हत्याकांड परे एक सरकारी तदंत पई दाबी हेबारु सरकार 1919 अक्टोबर 14 लेडी हंटर नेतृत्व में एक कमिटी गठन करथिले। कौन है ना जालियानवाला बाग जो हत्याकांड है जो 1200 लोक निर्मम भाव डायर हत्या करथिला ओके जनरल डायर हत्या करथिला तो से माने आमे गोटे माने प्रदेश कांग्रेस कमिटी गोटे कौन कला ना दाबीपत्र देला जे सरकार को इंग्रेज सरकार को जे यहाँ पर गोटे कौन बसा जाऊ या माने आप गोटे तदंत करा जाऊ जे एटा ठीक है ना भूल है पेनालाइज करा जाऊ तदंत करा जाऊ एवं ताको पनिशमेंट दिया जाऊ। ओके तो सी कौन है ना से एक सरकारी तदंत पर दाबी हेबारु सरकार कौन कले इंग्रेज सरकार 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटर नेतृत्व में सी होती क्या नेतृत्व में पे मन रख केबे ना 1919 अक्टोबर 14 आ लॉर्ड हंटर नेतृत्व में गोटे कमिटी से गठन कले किंतु देखागला जे यही कमिटी गठन केवल एक धुआं बाण था माने एटा गोटे फॉर्मालिटी धुआं बाण आर कौन काम ना कौन इंटेंशन ना जे प्रकृत तदंत करी भारतीय मान को न्याय दबा। ओके बुझिपार प्रकृत में ब्रिटिश लॉर्ड सभा जनरल डायर कार्य को अनुमोदन करथिले प्रकृत में कौन ना ब्रिटिश लॉर्ड्स जो सभा थिला से जनरल डायर को अनुमोदन करथिले से माने ताकू प्रवर्तई काम करने एवं तांकों ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले हैला एई काम करने ब्रिटिश जनसाधारण ठारू 30,000 पाउंड संग्रह करके ओल्टी तांको कौन देइथिले ना इनाम देइथिले। यह जानिबा परे भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध हेले जे आम सहित तमे एमती छलना कर चलछ प्रिटेंड कर चलछ आमे तुमको क्षमा करिबुनी जहा कि प्रवर्ताई थिला काहाको ना असहयोग आंदोलन को बुझिपारला बिले। तापरे कौन है देख 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 ରୁ 9 तारिख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित कला केबे ना 1920 ରୁ सेप्टेम्बर 4 ରୁ 9 ये अधिवेशन में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति भाव में गृहीत है जे अधिवेशन में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस दल द्वारा गृहीत है। 1920 डिसेम्बर मसरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में यह अनुमोदित होता गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चालू रखा निष्पत्ति निगला जे गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में ये असहयोग आंदोलन को चालू करा है। तापर पिले देखा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम कौन सब है कौन कौ कौ दिग कौ सब देखागला असहयोग आंदोलन रे देख इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूलनीति मन रखा असहयोग आंदोलन मूलनीति कौन ना इंग्रेज अनुष्ठान आउ विदेशी द्रव्य वर्जन ये दुईटा है असहयोगर मूलनीति। प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने निमंते निम्नलिखित पदक्षेप ग्रहण कराला एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन तुम परीक्षा पड़ो तुम या भल भाव में मन रख कौन कौन है पिले देख प्रथम कथा 1919 मसीह भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित होगा निर्वाचन और सरकारी उत्सव वर्जन कराला। प्रथम 1919
ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ଆମେ ନା ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନା ଭୋଟ୍ କରେଇଦେବୁ। ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧିକୁ ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ହେଲା, ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପଦବୀ ଅଛି ସବୁ ଉପାଧି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଫେରସ୍ତ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେ ଆମେ ଫେରେଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସବୁ କରିଥିଲେ ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ହେଲେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଚାରାଳୟକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। କୋର୍ଟ ସବୁ ଆଉ ଗଲେନି, ତାକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ କିଣା ଆଉଛି ଆମେ ତାକୁ କିଣିବୁନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଯେମିତିକି କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ର ନିଜେ କାଟି ଖାଅ କୁଟି ପିନ୍ଧ, କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଗଲା। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରସାର ଦିଆଗଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିକି ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ କର। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଗଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଛୁଆଁଛୁତ ଭେଦଭାବକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରାଗଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୂଆ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଓକେ, ଏସବୁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଖି ଦୁଶିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ସେମାନେ ନେଲେ ତାହା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସାଧାରଣ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇନ ଯେଉଁ ବାରିଷ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହିସବୁ ନାଁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କୋଉମାନେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ। ତିଲକ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତ ତିଲକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଇସା ଦରକାର ନା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହେଲା, ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦାନ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ୱେଲସର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କଲେ। ହେଲା, ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ବାତିଲ କଲେ, କହିଲେ ନା ତମେ ଆମ ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଇଂରେଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ସରକାର ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା ତାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ହଲିଗଲା। ଓକେ, 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 1921 ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନା ଆକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ହେଲା, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ 1921 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମାନେ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ହେଲା, ବର୍ଷେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା ଦେଖାଦେଲା ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଭୟର ବାତାବରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କାରାବରଣ କଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରା ନଗଲେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଗଲେ ସେ
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହେଲା। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କ'ଣ ନା 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଯେତିକ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଇନକୁ ବି ମାନିବୁନୁ। ଏତିକି ତ ଅସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଇନ ବି ଭଙ୍ଗ କରିବୁ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ନା 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚୋରିଚୁରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତକାରୀମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଚୋରିଚୋରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଜଳିଗଲେ, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ବହୁତ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦନ ହେଲା। ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଏଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା, ଆଶା କରାଯାଇନଥିଲା, ତ ଅନ୍ୟ ନେତାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟଟା ସାରିଦେବା ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।